Om Sharanabhava. Hello, hi, happy morning to all my brothers and sisters of third year students. Today, this is your day 2 class in Mobile Computing Unit 1. In previous class section, I have said why we have to study mobile computing and what are the importance of this subject and where we are using this subject. We have been discussed in earlier classes, and then we have seen some of the definition of mobile computing. So, what is the mobile computing? It is an ability to compute your system while you are in a movement, that is from changing from one place to another. That time you can use one device, that is called as an mobile computing. And this mobile computing is classified as a two extension. Your first one is extension of wired networks and second one is your ad hoc network. So extension of wired network, it contains your access point. So already we have said it contains your access point. So through the access point, you will be connected between your wired LAN and then the wireless LAN. So the access point is nothing but the duplex communication. So already we have seen what is meant by duplex. That is duplex is of two type, of duplex and then full duplex. When you are transferring the message from sender to receiver, that is at the both the side, it is called as a full duplex. And when you are just sending a message but you can't be able to reply the message at a time, which means you have to take some break, then you can reply the message, that is called as your off duplex. That is we have been seen in network itself. So based on that technique, your access point will be working. Okay, then next we have seen about an ad hoc network. In ad hoc network, there is not necessary of access point. Without the usage of an access point, your system will be work out, that is you can communicate within the different stations, that is called as an ad hoc network. So what is the definition for ad hoc network? So the ad hoc network doesn't need any fixed infrastructure and there is no base station for your ad hoc network and there is no access point. The access point is an centralized controller of your wired and then wireless network. So no need of access point in your ad hoc network. Okay, so these are all the things we have discussed in previous class. And in previous class we have seen advantages of mobile computing, that is we can save time, entertainment, portability, enhanced productivity, location is flexibility, fast and then most reliable sector. Then the disadvantages: transmission interference, range and bandwidth, quality of connectivity and then power consumption. These are all the things we have seen in the mobile computing basic intro. So today we are going to see what's the difference between your wired networks and then the mobile network. So in wired network you have a high bandwidth when compared with your mobile network. Here the bandwidth will be varies. So ஒவ்வொருத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நெட்வொர்க்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஒயர்ட் நெட்வொர்க்காக இருக்கட்டும், உங்களோட பேண்ட்வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும். அப்படி வேரி ஆகும்போது ஒயர் நெட்வொர்க்கில் வந்து பேண்ட்வித் லோவாக இருக்கும், ஆனால் மொபைல் நெட்வொர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹையாக இருக்கும். ஸோ பேண்ட்வித் அப்படின்னா என்னென்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் லேட்டன்சி. ஸோ லேட்டன்சி அப்படின்றது உங்களுடைய ஸ்பீடு. ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடில் உங்களோட ஆக்சஸ் பாயிண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது, அதுதான் வந்து பேண்ட்வித் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஒயர் நெட்வொர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயர் தேவைப்படும் எந்த ஒரு விஷயம் செய்யணும்னாலும். ஸோ மொபைல் நெட்வொர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் டெர்மினல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்போஸ்டு டெர்மினல் ப்ராப்ளம், ஹிடன் டெர்மினல் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். அது அப்கமிங் டாபிக்ஸில் நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் 13 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. வயர்லெஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறது கம்மியாக இருக்கும், ரிசோர்ஸ் மிஷின்ஸ் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும், இதில் ஹையாக இருக்கும். ஸோ இதோட ஃபிசிக்கல் ஆக்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி அப்படின்னு வரும்போது வயர் நெட்வொர்க்கில் செக்யூரிட்டி தேவைப்படும். பட் மொபைல் நெட்வொர்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ஸி இருந்தால் போதும், நம்மளுக்கு நெட்வொர்க்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு தேவைப்படாது. ஐ மீன் செக்யூரிட்டி வந்து அந்தளவுக்கு தேவைப்படாது. அண்ட் தென் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கனெக்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கனெக்டட் ஆப்ரேஷன். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், வை ஹவ் டு கோ ஃபார் மொபைல். ஸோ நம்ம ஏன் மொபைலுக்கு போகணும் அப்படின்னா, நம்ம மொபைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல வேணால் எப்படி வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணும்போது இதனுடைய ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாஸ்குள்ளே இருக்க டிவைசஸ் நீங்கள் வந்துட்டு கமிட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஹேவ் அ டவர். ஸோ டவர் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம், நம்ம வீட்டுக்கிட்ட டவர் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டார்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். விச் மீன்ஸ் அந்த வேவ் லென்த் வந்து அந்த சேட்டலைட்லேருந்து நமக்கு டிவைஸ்க்கு பாஸ் ஆகும்போது அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். இது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ வீட்டுக்கிட்ட நம்மகிட்ட டவர் இருக்குது, அந்த சேம் நெட்வொர்க்லேருந்து நீங்கள் உங்களோட மொபைல் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல டிஸ்டார்ஷன் அப்படின்றது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். வென் யூ ஆர் மூவிங் அவே ஃப்ரம் யுவர் டவர் அப் டு அ பர்டிகுலர் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா அந்த டிஸ்டார்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். இதை ஒரு முறை ரியலைஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு பாருங்கள். டவர் கீழே நீங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஸ்டார்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். ஓகே,
அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நியூ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ மொபைல் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய ஆப் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அது எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கான ரிசர்ச் ஏரியாஸ்க்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபர் ஆகும். ஓகே, அதுக்கப்புறமா வந்து நெக்ஸ்ட் we have to see about the evolution. ஸோ ஆல்ரெடி ஐ said what is mean by evolution, what is mean by generation. ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் ஆர் லெஸ் சேமாக தான் இருக்கும். உங்களுடைய ஆக்சசிபிலிட்டி எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து மாறுறது. தட் இஸ் எவல்யூஷன் ஆஃப் வயர்லெஸ் நெட்வொர்க். ஸோ இந்த வயர்லெஸ் நெட்வொர்க் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா 1980s வந்து வெண்டாஸ் நிறைய பேர் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது வாங்கும்போது they have been move on to your wired LAN. ஸோ ஆல்ரெடி we know what is the meaning for LAN. தட் இஸ் யோர் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ அந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்ஸ்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே உங்களுடைய லேண்ட் கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ண வித்தின் ஆஃபீஸ் இல்லைனா பில்டிங் இல்லை ஒரு ஸ்கூல் ஒரு காலேஜ் எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ் அது எப்படிலாம் வந்துட்டு ஒரு முனிசிபாலிட்டி ஆஃபீஸ் தாலுக்கா ஆஃபீஸ் இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படிலாம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து லேண்ட் கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு டிவைஸ் இருக்கும். ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல நீங்கள் லொக்கேட் ஆகிருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் நெட் வந்து சர்வர் மூலயமா ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் வயர்லெஸ் நெட்வொர்க். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வயர்லெஸ் லேனில் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இன்டர் ஆப்ரபிலிட்டி அப்படின்றத கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் இன்டர் ஆப்ரபிலிட்டி அப்படின்னா ஸோ வயர்டு லேன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் லேன் கேபிளில் ஒரு சின்ன டேமேஜ் அப்படின்னாலும் உங்களோட என்டையர் நெட்வொர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது. ஸோ அது கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்போது went to a next step. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளமை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தாங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது தே வில் கோ ஃபார் தி IEEE ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டை யூஸ் பண்ணி சீரியஸ் ஆஃப் டேமேஜ் ஏதாவது எமர்ஜ்டு ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எமர்ஜ் ப்ராசஸை வந்துட்டு வெளியில் கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் அது வெளியில் கொண்டு வரும்போது தே நீட் சம் ப்ராப்பர் லைசன்ஸ்டு டேட்டா. ஸோ அந்த லைசன்ஸ்டு அப்படின்னும் போது தான் தே யூஸ்ட் அ கான்செப்ட் ஆஸ் ISM இண்டஸ்ட்ரியல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் மெடிக்கல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வயர்லெஸ் லேன் எவல்யூஷன் பண்ணி வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த 3 பிளேஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ட்ரையல் பார்த்தது. ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல எப்படி அது ஆக்சஸ் ஆகுது, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அது நல்லா ஆக்சஸ் ஆகுது அப்படின்னா வி கேன் மூவ் ஆன் டு தி அதர் ப்ராசஸ் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ரெகுலாரிட்டி ரூல்ஸ் வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ இப்படி ஃபார்ம் பண்ணும்போது தே வென்ட் டு வைஃபை சிஸ்டம்ஸ் இன் அ ஷார்ட் பீரியட். ஸோ வயர்ட் லேண்ட்லேருந்து வயர்லெஸ் மூவ் ஆகும்போது அந்த வயர்லெஸ்க்கு மூவ் ஆன உடனே தே ஃபர்ஸ்ட் சி அபவுட் அண்ட் வைஃபை. ஸோ வைஃபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களோட அன்லைசன்ஸ்டு பேண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்சஸபிள் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பேண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3. ஃபஸ்ட்டு வந்து 900 mHலேருந்து 928 mHக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரேஞ்ச் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 2.4 GHz மூவ் பண்ணாங்க. அந்த GHzல 2.4 அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு பேண்ட்வித் அந்த ஸ்பீட் வந்து கிடைக்கல அப்படின்ற ரீசனுக்காக தே ஹேவ் பீன் அகைன் ஸ்விட்ச் ஓவர் டு 5.4. அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பண்ணாங்க. ஸோ டபுள் பண்ணி அவங்களோட பேண்ட்வித்தோட ரேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ இப்படி அதை டிஃபர் பண்ணும்போது அந்த வயர்லெஸ் லேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மோடுக்கும் அடோக் மோடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்பிட்வீனில் ஆக்டிவேட் ஆச்சு. ஓகே, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மோடுக்கும் அடோக் மோடுக்கும் இன்பிட்வீனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வயர்லெஸ் லேன் வந்துட்டு ஆக்டிவேட் ஆச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய WPAN தட் இஸ் வயர்லெஸ் பேன் will comes under 2 techniques, that is infrared and radio waves. ஸோ நான் ஏற்கனவே இன்ஃப்ராரெட்னா என்ன அப்படின்றத சொல்லியிருப்பேன், ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளே கொடுத்துருப்பேன். அதாவது இன்ஃப்ராரெட் அப்படின்றது நம்ம மொபைல்லே IR வச்சு வந்துச்சு ப்ளூடூத் வரத்துக்கு முன்னெல்லாம் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஆடியோஸ் வீடியோஸ் இல்லை இமேஜஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா நம்மளோட மொபைலில் IR தான் இருந்துச்சு. அந்த IR எப்படி இருந்துச்சு, அது மொபைலை எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு நான் லாஸ்ட் செமஸ்டர்லேயே நெட்வொர்க் டீச் பண்ணும்போது நான் டீட்டெயிலாக அதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் ரீகால் இட். ஓகேங்களா? ஸோ அது என்னன்றதை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் உங்களோட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் IRல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த IR டிவைஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு அட் அ டைமில் ஒன்றாவே வந்து அட்டாச்சாக இருக்கணும். அது கொஞ்சம் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி வந்து கிடைக்காது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருந்துச்சு. ரொம்ப கம்மியான MBயில் இருக்கிற இமேஜஸ் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நிறைய உங்களுக்கு ஆடியோ சுத்தமாக சென்ட் பண்ண முடியாது, அதுக்கு மேலே வீடியோஸ். சப்போஸ் எதாவது ரிங்டோன் வேணும் அப்படின்னா முன்னெல்லாம் பேசிக் செட்டில் ரிங்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது மாதிரி ரிங்டோன்ஸ் எதாவது வேணும் அப்படின்னா அதை வேணால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதை மாதிரி IRல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு IR யூஸ் பண்ணி ரேடியோ வேவ்ஸ்லேருந்து நம்ம சிக்னல்ஸ் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு அவங்க எவல்யூட் பண்ணாங்க, ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ லேட்டர் ஆன் த டெக்னிக் ஹேஸ் பீன் ஃபெயிலியர், தென் தே ஹேவ் பீன் மூவ் ஆன் இன் டு தி லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஏன் அப்படின்னா your laptop computers will support the communication.
அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட் இருக்குது. ஸோ அந்த இன்ஃப்ராரெட் மூலயமா உங்களோட லேப்டாப்பில் வந்து கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கும்போது யூ நோ நீட் டு பிளேஸ் த 2 இன்ஃப்ராரெட் டிவைஸ் அப்படின்ட்டு சேம் பொசிஷன். ஸோ ஒரு சேம் பொசிஷனில் நீங்கள் இன்ஃப்ராரெட்டை அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்ற நெசசிட்டி இல்லை. அதனால தான் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பிசி மூலயமா கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஐஆர்டிஏ டிவைஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணாங்க. அதில் பிடிஏ, தட் இஸ் பர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ஸ். இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா உங்களோட செல்லுலார் ஃபோனில் வந்து ப்ராசஸில் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இதில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் டெக்னாலஜி, தட் இஸ் பர்சனல் ஏரியா நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இந்த பேன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி உங்களோட ப்ளூடூத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் மூலயமா, அதாவது இன்ஃப்ராரெட்டுக்கு பதிலாக உங்களோட ரேடியோ வேவ்ஸ் மூலயமா ஏரோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய டேட்டா ரேட் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ தான் நம்ம எல்லாமே வந்து மொபைலில் சிம் கார்ட்லேயே டேட்டா பேக் போட்டு டேட்டா ரேட் யூஸ் பண்ணி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கோம். வி ஆர் அட் தி 4G and 5G ஜெனரேஷன். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3G 2G, அதுக்கு முன்னாடி 1G ஜென்ரேஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு இல்லைங்களா. ஸோ அப்போல்லாம் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான். ஸோ ஸ்டார்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாமே அவங்க ஓவர் கம் பண்ணி தான் இப்போ உங்களுக்கான 4G அப்படின்ற இதுக்கே வந்தாச்சு. ஸோ நீங்கள் 2G யூஸ் பண்ணவங்களை கேட்டு பாருங்கள். 2G டேட்டா பேக் யூஸ் பண்ணும்போதே உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவியோ ஒரு சீரியல்ஸோ இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு வீடியோஸோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கணும், ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் யூடியூப்பில் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா 2Gயில் முடியவே முடியாது. இட் டேக்ஸ் ஸோ மெனி ப்ராசஸ் அண்ட் டேக்ஸ் ஸோ மெனி டைம் அண்ட் த ஸ்பீட் ஆல்சோ வெரி வெரி லோ. அதுக்கப்புறம் 3G போனாங்க. 3G போகும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த இன்ஃப்ராரெட் யூஸ் பண்ணாங்க. பேன் சொன்னாலே பர்சனல் ஏரியா நெட்வொர்க்ஸ் பேன் யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க அந்த ஹேர் ஸ்பீடை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாச்சும் டேட்டா ரேட்டை அதிகப்படுத்த முடியுமா அப்படின்றனால தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சேட்டலைட் டவர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் சிக்னல்ஸ் மூலமா ஏதாச்சும் டேட்டா ரேட்டோட ஸ்பீடு வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், எப்படி அந்த ஆக்சசிபிலிட்டியை டிவைட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றிலாம் வந்து உங்களுக்கு எவல்யூஷனில் பார்த்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரேடியோ வேவோட மெயின் அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைன் ஆஃப் சைட்குள்ளே சப்போர்ட் ஆகாது. ஸோ அது சப்போர்ட் ஆகலை அப்படின்னும் போது தே ஹவ் பீன் மூவ் ஆன் டு தி அடோக் மோட். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் வயர்லெஸ் நெட்வொர்க் அண்ட் தென் யோர் அடோக். ஸோ அடோக்னா நம்ம என்ன சொன்னோம், நோ நீட் ஆஃப் அன் ஆக்சஸ் பாயிண்ட். ஸோ அந்த அடோக் நெட்வொர்க் அப்படின்னும் போது நோ நீட் ஆஃப் எனி ஆக்சஸ் பாயிண்ட். ஸோ ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இல்லாமையே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளுடைய வயர்லெஸ் நெட்வொர்க்ஸ் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுடைய நியூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ நான் போன கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் வாட் இஸ் மீன் பை நொமேடிக் கம்ப்யூட்டிங். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு கம்ப்யூட்டிங் என்ன சொல்லியிருந்தேன், வியரபிள் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் தென் வர்ச்சுவல் ஹோம் நெட்வொர்க். ஸோ வர்ச்சுவல் ஹோம் நெட்வொர்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பர்சன்ஸ் ஹோம்லேருந்து வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. அப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டிங் வரும்போது இது வந்து பர்வசிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஆக்சசிபிலிட்டி ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நொமேடிக் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோமிங். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் ரோமிங். அதுக்கப்புறம் வியரபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுற நம்மளுடைய சின்ன சின்ன டிவைசஸ். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்தாங்க. தென் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மீன் பை மொபைல் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்றது நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஃபிசிக்கல் மொபைலிட்டியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஸோ இதில் தே இட் வில் பெர்ஃபார்ம் பேஸ்ட் ஆன் தி கம்ப்யூட்டிங் டிவைசஸ். இப்போ நம்ம வெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, வெப் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லை ஒரு பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது, மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுக்கணும், அட்ரஸ் புக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த டாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கில் நெக்ஸ்ட் தே கம் அக்ராஸ் யோர் டெலிஃபோன் நம்பர் சிஸ்டம் ஆஃப் அ GSM. ஸோ GSM அப்படின்னாலே குளோபல் சிஸ்டம். ஸோ இந்த குளோபல் சிஸ்டம் கனெக்டிவ் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 13 மார்க் கொஸ்டின் இன் யூனிட் 2. ஓகேங்களா? ஸோ யூனிட் 2ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GSM பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக ப்ரிஸ்கிரைப்டாக படிப்பீங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிமோட் கம்ப்யூட்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த இடத்துல நம்மளோட டிவைஸை யூஸ் பண்ணுறோம், அதோட டேட்டா சர்வீசஸ் எப்படி இருக்குது, ஸோ அந்த டேட்டா சர்வீசஸ் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆஃப்லைனில் இருக்கீங்களா இல்லை ஆன்லைனில் இருக்கீங்களா. சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் இன் ஆஃப்லைன் அப்படின்போது உங்களுடைய ரிமோட் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும். ஸோ அந்த மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளோபல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த குளோபல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ரிமோட் டேட்டா சர்வீசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஸோ உங்களோட மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கில் அந்த என்விரான்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய ஆன்லைன் ஆக்சசிபிலிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கோடைய மெயின் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனே. ஸோ
அதான் எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனிவேர் எனி டைம் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் எந்த டைமில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுபிக்யூட்டி அப்படின்ற ஒரு டெஃபினிஷன்ஸ் வேணும். ஸோ அந்த டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் கேதர் பண்ணுற, நீங்கள் ரேப் பண்ணுற உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே அவைலபிள்ஸாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி அது அவைலபிள்ஸாக இருக்குது அப்படின் போது யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் தி வர்ச்சுவல் ஹோம் என்விரான்மெண்ட். ஸோ அந்த வர்ச்சுவல் ஹோம் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார். ஸோ ஃபாரின் நெட்ஒர்க்ஸ், மொபைல் யூசர், ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோம் நெட்ஒர்க்ஸ்குள்ளே இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஹோம் நெட்ஒர்க்ஸ்னால் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கும். அந்த ரூம்குள்ளே ஒரு 15 மினிட்ஸ் மேலே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த 15 மினிட்ஸ் மேலே இருக்கும்போது அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்ம உடம்புல எந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஆகுது, ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியில் வந்து சொல்லுவோம். அதுதான் வர்ச்சுவல் ஹோம் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யோர் நொமேடிக் கம்ப்யூட்டிங். நொமேடிக்னு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் நத்திங் பட் யோர் ரோமிங் ப்ராசஸ். ஸோ நம்ம எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும்போது நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்ஸ், நம்மளோட மொபைல் யூசர் எப்படி சர்வீசஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுது, அது நொமேடிக் கம்ப்யூட்டிங். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பர்வசிவ் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ பர்வசிவ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்றது நம்ம என்விரான்மெண்ட்ஸில் இருக்கிற நம்ம டிவைசஸுடைய அவைலபிலிட்டியை நம்ம செக் பண்ணி சொல்லும். அதுதான் பர்வசிவ். தென் யுபிக்யூட்டியஸ் அப்படின்றது, ஸோ யுபிக்யூட்டியஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட நெட்ஒர்க்ஸோடைய கரண்ட் பிளேஸோடைய லொக்கேஷன் என்ன, ஸோ வேர் வி ஆர் ப்ரெசன்டிங். ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம கம்ப்யூட்டிங்கோட ப்ராசஸ் போகும்போதும் லோக்கல் அண்ட் தென் ரிமோட் சர்வீசஸ், ரெண்டு சர்வீசஸ் பற்றியுமே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி சொல்லும். தட் இஸ் யோர் யுபிக்யூட்டியஸ் கம்ப்யூட்டிங். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குளோபல் சர்வீஸ் போர்ட்டபிலிட்டி. ஸோ போர்ட்டபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அவைலபிள் ஸ்பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த என்விரான்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அது சேஞ்ச் ஆகும்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலாகவே இருக்கும். ஸோ யார் வேணால் எப்போ வேணால் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் வியரபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹேட்டு, ஷூ, க்ளோத்லாம் எப்படி இருக்கா, ஸோ அதை மாதிரி வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டிவைசஸ். ஸோ ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கார்ட்லெஸ் வந்துருச்சு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வியரபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்குடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூசர் மொபைலிட்டி. ஸோ யூசர் மொபைலிட்டினா என்ன அப்படின்னா இந்த யூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு மூவ் ஆகலாம். ஸோ அப்போ மூவ் ஆகும்போது தே வில் கம் அக்ராஸ் சம் ஆஃப் அ சர்வீசஸ். ஸோ அந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஹோம் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரிமோட் நெட்ஒர்க் சொல்லுவாங்க. அந்த ஹோம் நெட்ஒர்க்ஸ் மூலயமா தான் அவங்களோட சர்வீசஸ் வந்து ஆக்சஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்கார், ஒரு யூசர் இல்லை ஒரு கிளைண்ட் யாராவது இருக்காங்க. when he wants to move from லண்டன் டு நியூயார்க், ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்டர்நெட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட ஒர்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம எல்லாருமே காலேஜில் இருக்கோம். காலேஜ் எங்கே இருக்குது? ஓச்சேரியில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நான் காலேஜில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றேன். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் முடிச்சுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ when I am moving from my home location, ஸோ அந்த ஓச்சேரியில் இருக்கிற லொக்கேஷன்லேருந்து நான் மூவ் ஆகிட்டு, சப்போஸ் இஃப் ஐம் கோயிங் டு வெல்லூர் ஆர் சென்னை அப்படின்னு நான் மூவ் ஆகிறேன் அப்படின்னாலும் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஓச்சேரியில் என்னோடய கிளாஸ் ரூம்ஸில் இருக்கிற நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 29 பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நான் உங்களை மானிட்டர் பண்ணலாம். ஸோ மானிட்டர் பண்ணி உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கான அவைலபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய யூசர் மொபைலிட்டி. ஸோ ஹரிஷ் பிரதர், உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் என்ன சொல்கிறீங்க? ஸோ ஒரு மேனேஜர் அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்க லாகின் அப்படிலாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தா உங்களோட யூசர் மொபைலிட்டியில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் தான். ஸோ இப்போ நான் அதை தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன். வென் ஐ எம் மூவிங் ஃப்ரம் மை ஹோம் லொக்கேஷன், அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்க்குள்ளேயே நீங்கள் சொல்கிறீங்க, இப்போ நான் என்னோடய கரண்ட் லொக்கேஷன்லேருந்து நான் வேறு லொக்கேஷன், சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து கர்நாடகாக்கே நான் மூவ் ஆகிறேன் அப்படின்னாலும் என்னால் என் டீம் மெம்பர்ஸ், அதாவது என் கிளாஸ் ரூமுக்கு இந்த 29 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத என்னால் மானிட்டர் பண்ண முடியும். இது எப்போவே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஓகே, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் யூசர் மொபைலிட்டி கான்செப்ட். அதனால தான் நீங்கள் டொமைன் நெட்வொர்க் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னும் போது நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதுக்கான ரீசன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் மொபைலிட்டி. ஸோ இந்த நெட்வொர்க் மொபைலிட்டி அது எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வித் அண்ட் ஹெல்ப் ஆஃப் ஜிபிஆர்எஸ் எஃபெக்ட். ஸோ ஜிபிஆர்எஸ் அப்படின்றது ஜென்ரல் பேக்கெட் ரேடியோ சர்வீஸ், இது அதோட அப்ரிவேஷன். ஜிபிஆர்எஸும் இம்பார்ட்டன்ட் 13 மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் யூனிட்டில் பார்க்கலாம். ஜென்ரல் பேக்கெட் ரேடியோ சர்வீசஸ், இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு நெட்வொர்க்லேருந்து நான் இன்னொரு நெட்வொர்க் மூவ் ஆகும்போது
அந்த சர்வீசஸ் வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஜிஎஸ்எம் ஃபோனை ஆக்சஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஆக்சஸ் பண்ணும்போது என்கிட்ட இருக்கிற கார்ப்பரேட் அப்ளிகேஷன், ஸோ அந்த கார்ப்பரேட் அப்ளிகேஷன் வேப் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வேப்னா வயர்லெஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால். ஸோ அந்த ப்ரோட்டோக்காலை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எம் மூலயமா ட்ராக் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ணுறாங்க. அதுதான் நெட்வொர்க் மொபைலிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியரர் மொபைலிட்டி. ஸோ பியரர் மொபைலிட்டி அப்படின்றது இப்போ ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சன் வந்து மூவ் ஆகும்போது அவங்களோட சர்வீசஸ் எப்படி இருக்குது, ஸோ சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் பண்ணணும். ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல எனக்கு WAPயோட சப்போர்ட் இருக்காது. இல்லை அப்படின்னா ஐ ஹவ் டு ஸ்விட்ச் ஃப்ரம் தி டேட்டாஸ் த்ரூ அ வாய்ஸ். ஒரு வாய்ஸ் மூலயமாவோ ஒரு வாய்ஸ் மெயில் அப்படின்னா ஒரு SMS மூலயமாவோ நான் என்ன பண்ணலான்னா என்னோட அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் வந்து பியரர் மொபைலிட்டி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மை டிவைஸ் மொபைலிட்டி. இந்த டிவைஸ் மொபைலிட்டியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூசர் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு டிவைஸ்க்கு மூவ் ஆகும்போது சேம் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணணும். அப்படி சேம் சர்வீசஸை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற என்னோடய ஹோம் ஆஃபீஸில் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு கேதர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் சைஸில் பாம்டாப் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது, நெட்வொர்க்ஸ் இருக்குது. அந்த பாம்டாப் யூஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் டிவைஸ் மொபைலிட்டி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யுவர் செக்ஷன் மொபைலிட்டி. ஸோ செக்ஷன் மொபைலிட்டியில் தே ஆர் யூஸிங் தி CDMA, தட் இஸ் கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ். இந்த கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கிற நம்ம கார் பார்க் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, ஸோ கார் பார்க் பண்ணும்போது அந்த பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டவர் வந்து சரியாக கிடைக்காது. அண்டர் கிரவுண்டில் போயிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த அண்டர் கிரவுண்டில் போகும்போது நமக்கு டவர் சரியாக என்ட்ரு ஆகலை, நம்மளுடைய நெட்வொர்க்ஸ் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அப்போ நான் வந்து CDMA கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவேன். அந்த CDMA கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ், அதான் CDMAவோடைய அப்ரிவேஷன். அது யூஸ் பண்ணும்போது என்னுடைய மொபைல் டிவைஸ் வந்து நான் டெஸ்க்டாப் கூட எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெட்வொர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆக்சசிபிலிட்டி. ஸோ அதுதான் செக்ஷன் மொபைலிட்டி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மை சர்வீஸ் மொபைலிட்டி. ஸோ சர்வீஸ் அப்படின்றது ஒரு யூசர் ஒரு மெயில் போடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட டெஸ்க்டாப் இல்லைனா PC மூலயமா ஒரு ப்ரௌசர்லேருந்து அவங்களுடைய மெயில்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மெயில்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது தே வில் ஹாவ் சம் ஃபுட் பிரிண்ட். அந்த ஃப்ரூட் பிரிண்ட் மூலயமா அந்த சர்வீசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஆகிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து சர்வீஸ் மொபைலிட்டி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மை ஹோஸ்ட் மொபைலிட்டி. ஸோ ஹோஸ்ட் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஐ செட் வாட் இஸ் மீன் பை ஹோஸ்ட். ஸோ ஹோஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு கிளைண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், சர்வராகவும் இருக்கலாம். அவங்களோட IP அட்ரஸ் எப்படி தேவைப்படுதோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஹோஸ்ட் சர்வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் வயர்லெஸ் டிவைசஸ்? லேப்டாப், பாம்டாப், PDA, செல்ஃபோன், பேஜர், சென்சார், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வயர்லெஸ் டிவைசஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மை மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கோட அப்ளிகேஷன். ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கே தெரியும், எங்கெல்லாம் நம்ம மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே வந்து மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ வயர்லெஸ் மூலயமா நான் நெட்வொர்க் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், ப்ரைவேட் இன்டர்நெட்ஸ் வாங்கலாம், ஒரு அடோக் மொபைல் நெட்வொர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபேஸ்புக், எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் வெஹிக்கல்ஸ் வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். கார் பார்க்கிங் இடத்துல நம்ம வந்து மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு, எமர்ஜென்சி பர்பஸ், ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு, எஜுகேஷனல் சென்டர்ஸ், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு யூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதோட அப்ளிகேஷன் நம்ம நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். சார் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மொபைல் டிவைசஸ்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு லேப்டாப், பாம்டாப், ஸ்மார்ட் செல்ஃபோன்ஸ், பேஜர், அதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாலே அது எல்லாமே வந்துடும். அதுக்கு தேவையான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வேணால் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம், எந்த டைமில் வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் அ நொமேடிக் யூசர். அதுக்கப்புறம் இந்த கன்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் தான் இருக்கும். நான் வேரியபிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணலாம். அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ரிலையபிலிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ this is your application architecture. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். ஸோ என்கிட்ட ஒரு ஈத்தர்நெட் இருக்குது. ஆல்ரெடி நான் ஈத்தர்நெட்னா என்ன அப்படின்னு நெட்வொர்க்கில் ஒரு 13 மார்க் கொஸ்டின் டீட்டெயிலாகவே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஈத்தர்நெட் அப்படின்னோட IEEE ஸ்டாண்டர்ட் என்ன? வெரி குட், IEEE 802.3. ஸோ அது மூலயமா வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஹாவ் மை ஃபேக்ஸ். ஒரு ஃபேக்ஸ் நான் சென்ட் பண்ணுறேன். இதில் ப்ளூ கலர் பாக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே என்னோடய அப்ளிகேஷன்ஸ்.
ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ் மாதிரி எல்லோ கலர் இருக்கிறது ரிசோர்ஸஸ், தென் மொபைல் ஸ்டேஷன். ஸோ அந்த ரெட் கலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறது என்னோட கம்யூனிகேஷன் பார்ட். எங்கேருந்து இது வரைக்கும் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ வில் ஹேவ் மை ஈத்தர்நெட். ஸோ அந்த ஈத்தர்நெட்டில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டா பேஸ் இருக்குது. அந்த டேட்டா பேஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ஈத்தர்நெட்டில் இருக்கிற மொபைல் ஸ்டேஷனுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய கேட்ச், ஸோ ஆல்ரெடி ஐ செட் வாட் இஸ் மை கேட்ச் அப்படின்னா, ஸோ கேட்ச் அப்படின்றது உங்களுக்கு தேவையான உங்கள் டிஎம்ஏ டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓஎஸில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அதுலேருந்து உங்கள் கேட்ச் மெமரியில் இருக்க டேட்டாஸ் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் கேட்ச். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் இருக்காரு, ஸோ அதே பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்குது, தென் ஈத்தர்நெட் இருக்குது. இவங்க 3 பேருக்குள்ளே எப்படி வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்கு என்ன ப்ராசஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் மொபைல் ஸ்டேஷன்லேருந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணும். ஸோ ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டா பேஸில் சர்வர் மூலயமா டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அந்த டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு they have to move on to the another ethernet, that another ethernet is present in your laptop. ஸோ லேப்டாப்பில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, அதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கிளைண்ட் எக்ஸ் இருக்காரு. ஸோ கிளைண்ட் அப்படின்னா யாராக வேணால் கிளைண்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ரேப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை இந்த டிராஃபிக்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். இதை பார்த்து உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிடும். சி மெயின் ஆஃபீஸ் இஸ் தேர். ஸோ ஃப்ரம் த ஒரு சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் போடுங்க நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது இப்படி தான் இருக்கணும். ஸோ என்ன சொல்ல வராங்களோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ ஒரு மெயின் ஆஃபீஸ் இருக்குது, அந்த மெயின் ஆஃபீஸ்லேருந்து இன்டர்நெட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எப்போ ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நடுவில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏடிஎம்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்போது, ஒரு கேஷ் விட்ராயல் வேணும் அப்படின்போது அப்போ அந்த இடத்துல மெயின் ஆஃபீஸ்லேருந்து நெட் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கல்ஸ் இருக்குது. அந்த வெஹிக்கல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு அன்னோன் ஹைவேஸில் போகிறாங்க, அவங்களுக்கான ரூட் தெரியல. அப்போ ரூட் தெரியல அப்படின்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஜிஎஸ்எம் நெட் மூலயமா ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய குளோபல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அவங்க ஜிபிஎஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களோட லொக்கேஷனை ஷேர் பண்ணி ஆன் பண்ணால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து சொல்லும். ஸோ கூகுள் மேப் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் அதுதான், கூகுள் மேப் தான். எத்தனை பேர் இந்த கிளாஸில் கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஸோ சிட்டி சைட்லாம் போனீங்க அப்படின்னா எங்கே போகணும் அப்படின்னாலும் கூகுள் மேப் தான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் போகணுன்னா ஏதாவது ரூட் தெரியல அப்படின்னா ஒரு ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க ரூட்டு. அப்படிலாம் யாராச்சும் நடந்து போயிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கேட்பாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம அந்த இடத்துல மெயின் ஏரியாவுக்கு போயிடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோரம் மால் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் சென்னையில் ஃபோரம் மால் அப்படின்றது வடபழனியில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வடபழனி போகிறதுக்கு உங்களுக்கு வழி தெரியணும். ஃப்ரம் கோயம்பேட் பஸ் ஸ்டாண்ட் டு வடபழனி டிப்போக்கோ இல்லை வடபழனி பஸ் டெர்மினல்ஸ் எங்கே இருக்குது நீங்கள் விசாரிச்சு முதல்ல உங்களுக்கு அங்கே போகிறதுக்கு வழி தெரியணும். அங்கே போய் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறமா வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஃபோரம் மால் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற நியர்பை லொக்கேஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் கிட்டேயோ இல்லைனா வேறு யாருக்காவது பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கவங்ககிட்டயோ இல்லை யாராவது நடந்து போகிறாங்கன்னா நம்ம அட்ரஸ் கேட்டு போயிடுவோம். அதெல்லாம் முன்னே நடந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போ அப்படி கிடையாது. வேறெவர் யூ ஆர், நீ எங்கே வேணால் இருங்க, ஒரு கூகுள் மேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோ. அந்த கூகுள் மேப்பில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் இருக்கிற கரண்ட் லொக்கேஷன் கொடுத்துட்டு சர்ச் லொக்கேஷன் டெஸ்டினேஷன் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் மூவ் ஆன். ஸோ நீங்கள் எப்படி போகணும், ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும், லெஃப்ட்டாக போகணும், பிரிட்ஜ் ஏறணும், ஃப்ளை ஓவர் ஏறணும், அந்த ஃப்ளை ஓவர் ஏறாமல் நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் போகணும், ரைட் சைட் போகணும், ஒரு இந்த இடத்துல யூ டர்ன் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல்ஸ் வரும். ஸோ ஒரு 2 minutes ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஸ்பீடை. ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வில் பி இன்ஸ்ட்ரக்டட் ஃப்ரம் யுவர் கூகுள் மேப். ஒரு முறை ட்ராவல் பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸ்பெஷலி ஐம் டெல்லிங் டு த கேர்ள்ஸ் சிஸ்டர்ஸ், ட்ராவல் பண்ணி பாருங்கள் கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணி. உங்களுக்கு மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் டெக்னாலஜியோடைய யூசேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அது எந்த அளவுக்கு அந்த டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த கார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காரில் ஜிஎஸ்எம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஸோ அது மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஆடியோ ப்ராட்காஸ்ட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட மொபைல் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எம் குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன், அது வேர்ல்டு வைடாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு செல்லுலார் நெட்ஒர்க்ஸ். UMTS யூனிவர்சல் மொபைல் டெலிகம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் AMS அட்வான்ஸ்டு மொபைல் ஃபோன் சிஸ்டம், DECT டிஜிட்டல் என்ஹான்ஸ்டு கார்ட்லெஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன், அப்புறம் டெட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ட்ரக்டு ரேடியோ சிஸ்டம், ERMES யூரோப்பியன் ரேடியோ மெசேஜ் சிஸ்டம், அப்புறம் 802.11 நமக்கு நல்லாவே தெரியும், தட் இஸ் யோர் வயர்லெஸ். அப்புறமா இம்ப்ராசாட், டெலிடிஸ்க், இது எல்லாமே. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான்
நெட்வொர்க்கில் எப்படி நிறைய அப்ரிவேஷன்ஸ் வருமோ அதே மாதிரி மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கில் நிறைய அப்ரிவேஷன்ஸ் வரும். உங்களுக்கு எல்லா அப்ரிவேஷன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இதோட இந்த டாபிக் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கான கிளாஸு. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேஷன் ஆஃப் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங், அதாவது உங்களோட எவல்யூஷன் ஆஃப் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங். அதுக்கப்புறம் வி ஆர் சீன் அபவுட் அண்ட் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம். மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் அப்ளிகேஷன்றது இம்பார்ட்டன்ட் 13 மார்க் கொஸ்டின். அந்த டயக்ராம் நீங்கள் நீட்டாக போட்டு நீங்கள் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஆக்சஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ பிஆர்எஸ் சர்வீஸ்னால் என்ன, பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்னால் என்ன, அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒயர் நெட்வொர்க்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே நீங்கள் ஒரு முறை கோத்ரூ பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கிளாஸ் யூனிட் 1 முடிஞ்ச உடனே இந்த யூனிட் 1க்கான பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க, ஹேவ் இன் டச். ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் போட்டால் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மார்க்கஸ் டன் அப்படின்றத கொடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.